पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं वड्डी खबर के नाल। साबका डीजीपी सुमेध सिंह सैनी तो सिट की पुछगिछ खत्म हो गई है। जी हाँ, करीब 3 घंटे तक सैनी तो सिट ने सवाल जवाब किए ने। मोहाली के मटौर थाने दे विच सिट ने पुछगिछ की है। बलवंत मुल्तानी किडनैपिंग ते कतल मामले दे विच सुमेध सिंह सैनी तो यह पुछगिछ हुई है। हालांकि बेशक शुरुआत दे विच सुमेध सिंह सैनी दे वल्लों पुलिस अते सिट दी जांच दे विच सहयोग नहीं किया गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो गिरफ्तारी ते रोक लगाई ते नाल ही यह भी कहा कि जांच विच भी सहयोग करना पवेगा। तो अज सिट सामने दूजी बार पेश होए सुमेध सिंह सैनी। करीब 3 घंटिया तक सवाल जवाब सिट ने किए। इस तो पहला जदों मोहाली दे मटौर थाने पहुंचे सुमेध सिंह सैनी तो मीडिया के सवालों का जवाब तो नहीं दिता, पर पलट के यह जरूर कहा कि तुहाडे सवालों का जवाब देवांगा, पर किसी होर समय। इस दौरान पूरे रोप दे विच अज भी नजर आए सुमेध सिंह सैनी। ना तो चाल दे विच ते ना ही गलबात दे विच किसी तरह का कोई मलाल उन्हां दे नजर आ रहा सी। साबका डीजीपी सुमेध सिंह सैनी पुछगिछ तो बाद 11 बजे तो लैके जी आपां गल करिए हुण पुछगिछ तो बाद बाहर आन लगे तो मुल्तानी केस नूं लैके हुण जिहड़ी पुछगिछ की जा रही सी उहदे विच हुण कोशिश जरूर करांगे सर नाल गल करन दी। ते सैनी साहब ये थोड़ा जा सर एक छोटा जिहा क्वेश्चन है सैनी साहब। हर बार सर तुहाडा एक पक्ष रह गया कि जिहड़े एलीगेशन लगे उन्होंने लैके असीं जानना चाहते हैं कि भाई ये जिहड़ी भी चीज I will speak at length some other time. सर सिर्फ एक क्वेश्चन है कि सर हर बारी सर तुहाडा यही एलीगेशन सर जिहड़े भी एलीगेशन लगे ने उन्हां नूं लैके कुछ तो सर कुछ तो सर कुछ तो कहना चाहते हो सर कुछ, क्योंकि हर बार यही गल हुंदी है कि सिर्फ सारे जिहड़े एलीगेशन लगे जिहड़े वादा माफी दे जिहड़े I have already answered you. I will speak at length. Okay. Not today. Some other time. सर कब Some other time. ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮ ਅਦਰ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਲੈਂਥ 'ਚ ਬੋਲਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ मीडिया असी कोशिश की उन्होंने गलबात करने दी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जरूर अपनी गल रखेंगे लेकिन अज नहीं, सम अदर टाइम यानी कि कद। ये बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि असी लगातार कोशिश की उन्होंने गलबात करने दी, लेकिन वो साफ तौर पर यही कहते नजर आए कि वो अपनी गल रखेंगे लेकिन सम अदर टाइम यानी कि अलग होर दूजे दिन यानी किसी होर दिन यानी कि वो दिन कद आऊगा। सब तो बड़ा सवाल ये यही है कि वो दिन कद आऊगा, क्योंकि लगातार जी एलीगेशन लग रही लगातार जी पुछगिछ हो रही है। कोशिश असी की है उन्होंने जानने की कि भाई जिहड़े भी एलीगेशन लगे ने मुल्तानी मामले नूं लैके जिहड़ी भी ये चीज़ां हैं वो आखिर तुसीं उन्हां दे जवाब दो, उन्हां दे जिहड़े आंसर हैं जिहड़े भी क्वेश्चनस किए जा रहे हैं, जिहड़ा मामला दर्ज होया है, जिहड़ी भी चीज़ां मुल्तानी मामले नूं लैके हुई है उहदे विच आखिर इन्हां दा पक्ष की है। लेकिन इन्होंने सिर्फ न्यूज़ 18 नाल गलबात भी इन्होंने की, इन्होंने सिर्फ यही गल कही है कि मैं बार बार यही कह रहा कि मैं उन्हां दा जवाब दूंगा लेकिन सम अदर टाइम, लेकिन वो टाइम कद आएगा ये उन्होंने ही पता होना। मोहाली तो कैमरामैन संदीप कुमार नाल मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। तो सुमेध सिंह सैनी के कोलों करीब 3 घंटे तक पुछगिछ की गई है, पर सुमेध सिंह सैनी ने मीडिया के नाल कोई गलबात नहीं की। पर एक गल वो बार बार जरूर कहते नजर आए ने कि वो छोटी गल नहीं बल्कि बहुत एक लंबी चौड़ी गलबात करनगे, पर अजे नहीं किसी होर टाइम जल्दी ही उन्होंने कहा कि वो गलबात करनगे, पर सम अदर टाइम ये बार बार उन्होंने वालों अज कहा गया। सुमेध सिंह सैनी पिछली बार बिल्कुल भी नहीं बोले सी, पर इस बार 2-3 बार उन्होंने वालों बार बार ये गल कही गई है कि किसी होर टाइम गल करांगा। मनोज राठी मेरे सहयोगी लाइव जुड़े ने, सीधा रुख करते हैं। तो मनोज 3 घंटिया की पुछगिछ हुई है, पर सुमेध सिंह सैनी जिहड़े हुण तक चुप इस मामले ते अज बार बार ये गल जरूर कहते नजर आए ने कि जल्दी ही वो गलबात करनगे, यानी कि हुण ये नजरां टिकियां ने कि आखिरकार सुमेध सिंह सैनी कदों गलबात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि गल लंबी चौड़ी करांगा। बिल्कुल अमृत, अज पहली बारी ये थोड़ी चुप्पी जी है जरूर तोड़ी है, लेकिन जिहड़ा रोब है वो जरूर वेखण नूं मिलिया है सुमेध सिंह सैनी का। हालांकि लगातार असी कोशिश की उन्होंने गलबात करने की कि जिहड़े भी एलीगेशन लगे ने, जिहड़े भी वादा माफ़ी के स्टेटमेंट दी है, होर जिहड़े विटनेस सामने आए हैं उन्हों का जिहड़ा बयान तुहाडे खिलाफ आया है कि बई इस तरह का 29 साल पहला जिहड़ा मुल्तानी मामले च होया
17 ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਮ ਅਨਦਰ ਟਾਈਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ ਅਨਦਰ ਡੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਕਬ ਉਹ ਸਮ ਅਨਦਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮ ਅਨਦਰ ਡੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ SIT ਵੱਲੋਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ SSP ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 17 ਥਾਣੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਲਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਠੱਪ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। किसान एजुटेशन है वो पार्शियली लिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से जो थर्मल पावर स्टेशन वगैरह के ट्रैक पे हम लोगों ने एजुटेशन कर रखा है, जिसकी वजह से मालगाड़ियों को पंजाब में भी जाने के लिए रोक दिया गया। जो सारा जो अप का ट्रैफिक है वो भी रोक दिया गया है जगह जगह पर, और जब तक ये क्लियरेंस नहीं मिलती है तब तक कोई इसमें तो किसान एजुटेशन पे डिपेंड करता है, उसके लिए अभी कोई इनपुट नहीं है। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। किसान कोऑर्डिनेशन संघर्ष समिति की बैठक चल रही है इस वक्त दिल्ली रकाबगंज में। बीएन सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या आज मुद्दा रहेगा बैठक का और क्या आप लोग रूपरेखा आगे तय करना चाह रहे हैं? देखिए, जो काला बिल है, 3 काले बिल जो मोदी जी लेके आए हैं, पूरा देश उसमें जो है उन बिलों के कारण जल रहा है। आज 26 तारीख को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की वर्किंग ग्रुप की बैठक है कि कल 27 तारीख को जो देश के अन्य ग्रुप भी आएंगे, पूरे देश के किसान नेता आएंगे, उसके लिए एक मार्गदर्शन देने के लिए, क्योंकि हमने पहले भी मार्गदर्शन का काम किया है, तो हम उसमें एक एजेंडा अपना बनाएंगे 27 तारीख के लिए। आज बैठ के एजेंडा बनाएंगे और कल सबके साथ एजेंडा शेयर करेंगे, और जो मिली सबका ये एक एजेंडा बीच में आएगा, वो कल जो है हम लोग जो हैं उसको आपको 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे शाम को जब भी टाइम होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। पूरे देश के लिए आगे की लड़ाई कैसी होगी उसके केंद्र ने मालगाड़ी को जो बंद कर दिया है और किसानों पर इस बार एक कह सकते हैं कि इल्ज़ाम है कि किसानों के ऊपर, क्योंकि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, इस निर्णय को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि
केंद्र सरकार पहले कह रही थी कि किसान जो है सोचे समझे कि बाकी लोग दुखी हो रहे हैं, किल्लत हो रही है कोयले की, तो हटें। जब जत्थेबंदियों ने वहां पर आकर और पूरा डिसीजन ले लिया है कि हम लोग जो है मालगाड़ी जाने देंगे, किल्लत कहीं ना हो, किसी सूबे में ना हो, हमारे यहाँ ना हो, ना खाद की हो, ना किसी और चीज की हो, ना उठाई की हो, धान उठाना भी है अभी, पर उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार आज की तारीख में ये ड्रामा कर रही है, आम आदमी को दुखी करने का काम कर रही है, किसानों को बदनाम करने का काम कर रही है, तो बहुत शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं अगर ऐसा होता है कि उनको ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है मालगाड़ियों को, जत्थेबंदियों से बात करो ना। जब उनने कह दिया हम हटाने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप अपनी मनमर्जी करके लोगों को दुखी क्यों कर रहे हो आप? मतलब आप लोग बैकआउट नहीं होने वाले, इसको लेकर आगे लड़ने वाले हैं। ऐसा है कि कल शाम को आपको बताएंगे, उसको सबको लेकर कल यहाँ पर एक राय बनेगी, फिर आपको बताया जाएगा। बिल्कुल। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। ਤੇ ਉਧਰ ਮਾਲਗੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੁੰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੈਸੰਜਰ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਫਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਤੇ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਕੋਲਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਲਾ ਜਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਖਾਦਾਂ ਜਮੀ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਸੰਗਰੂਰ। ਤੇ ਉਧਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ? ਜੋ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਆ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਸਤੀ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੀ ਲੱਗਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਰੇਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰੇਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਾ, ਗੋਂਦਵਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਣਾਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪੁਰੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਚਲਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਆ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸੰਜਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿਆਂਗੇ।
तो उधर इस पूरे मामले ते सियासत भी भख गई है। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने माल गड्डियां बंद करन ते केंद्र खिलाफ रोष जताया ते कहा कि अपनी जिद नाल केंद्र पंजाब नूं कंगाल करना चाहुंदा है। और अज ये पंजाब की किसानी दे उत्ते नहीं, पंजाब के जिहड़ा फेडरल सिस्टम ओहदे उत्ते भी डाका मारिया उन्होंने कि जिहड़ा डक्के फरमान उन्होंने कढ़िया कि जिन्ना चिर सारियां ट्रेनां नहीं खुलिया जांदियां, सिर्फ 2 प्लांटां दे अगे किसान बैठे ने, बाकी टोटल पंजाब जिहड़ा क्लीयर है। उन्होंने हुण ये माल गड्डियां दी उन्होंने डिमांड रखी, उन्होंने रखे पैसेंजर ट्रेन नाल अलाउ करो। ते मैं पुछना चाहुंदा कि कोविड दे विच बंद किहने कीतियां सी ते अज जिहड़ी हैगी है ते अज ओहदे च तुर पए। मैं ये गल करनी चाहुंदा कि जिहड़ी अज माल गड्डियां की गल नहीं कर रहे, माल गड्डियां उन्होंने जान के बंद की, उन्होंने कहा पैसेंजर ट्रेन चलाओगे तो असीं माल गड्डियां चलावांगे, जवाब बना रहे ने। हाँ, मैनू तुसीं दसो कि डिमांड चल रही है रेलवे जिहड़ियां माल गड्डियां वो चलनी चाहिए, वो नहीं पहला पैसेंजर ट्रेन चलाओ फिर तुहाडियां करांगे। इहदा मतलब पंजाब नूं कंगाल करना चाहुंदी है ये गवर्नमेंट। तो उधर अकाली दल ते आम आदमी पार्टी भी रेलवे दे इस फैसले तो खफा ने ते इन्हां पार्टियां ने इस फैसले नूं तानाशाही फैसला करार दिता है। ਉਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਲਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਜੀਟੇਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਐਜੀਟੇਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਲਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੱਦ ਲਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਠ ਖੜ। ਤੇ ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਧੀਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਗਮਨ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚੌਤਰਫਾ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਹੈਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 4 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀਆਂ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ, ਜਨਰਲ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਵਿੰਦਰ ਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ, ਜਲੰਧਰ। ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ।